या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र आ जी। गल यह है जी, साने मरी दे उत्ते जिन्ना भी अफसोस किया जाए, जिन्ना भी अफसोस किया जाए उन्ना ही घट। लोग अपनी सैरो तफरी वास्ते उत्थे गए, लेकिन खुदा दे कानून, खुदा दे कुदरत आने वाले वक्त का तुसी अंदाज़ा नहीं कर सकते। ना महकमा मौसमियात वो तो पेशीन गोई कर सकता, लेकिन हालात वाक़यात जिन्हें एक दुनिया की किताब लिखी है, जिन्हें इंसान की किताब लिखी है, जिन्हें ये सारा निज़ाम बनाया, जिदे तहत सारा निज़ाम चलता, वो आने वाले वक्त का बादशाह उही आ, ज़मीनों आसमान का मालिक उही आ, तख्तो ताज का मालिक उही आ, साढ़े हर साह का मालिक उही आ। और उत्थे जिहड़ी मुसीबत आई आ, वो मुसीबत जिहड़ी आ फिर लोगों के उत्ते एक अजाब बन गई। लेकिन गल यह है जी भी अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं बहुत दिली तौर पर उन्होंने खानदाना दे नाल हमदर्दी और मेरा अफसोस, मेरी हर तरह की जिहड़ी आ यानी कि समझ लो हमदर्दी उन्होंने दे नाल इस तो आ कि वो लोग जिहड़े इस दुनिया ते हसन खेडन गए सी, वो उन्होंने घरां दे विच मातम हो गया। वो नौजवान, वो बच्चे, वो लोग, वो जिहड़े वो मुसीबत का उत्थे शिकार हो गए। गल यह है जी भी मैं गल नूं हुण इत्थों शुरू करदा जी। साडे कोल एक मुलाजम हुंदा सी बाबा अब्दुल कादर, मसीह सी कौम दा हो, ते उन्हें जनाब गर्मियां दे विच अपने कोल खेस रखना। असी छोटे हुंदे सी, वो साडे कोल रेलवे दे मतलब मुलाजम हुंदा सी वो अपना ते उन्हें मैं उन्होंने एक बार पूछा, मैं कहा बाबा कादर, उन कादरा करके सादे सी, मैं कहा बाबा कादरिया तू ये खेस गर्मियां दे विच भी चक्की फिरदा, जून जुलाई का महीना तो उन्हें खेस रखा होना। वो मैंने अगों कहन लगा, इस छोटे सी जी, वो तो सफैद दाड़ी से तो मतलब 55-60 साल वो उम्र होएगी तकरीबन। इत्थे कहता पुत्र गल ये आ कि गर्मी का तोड़ तो हैगा, सर्दी का तोड़ कोई नहीं। मैं क्या बाबा यदा की मतलब? उन्हें कहा देखो अगर गर्मी होएगी, ये खेसी मेरे कोल आ, मैं मोढे ते रख लवांगा, मैं किसी झोले च पा लवांगा, मैं अपने थले रख के बह जावांगा, यानी मैं अपनी कमीज ला लाँगा, होर जिस तरह भी नहा लाँगा। अगर सर्दी पैनी शुरू हो गई, उदों असीं सरगोधे रहंदे हुंदे सी जी, ते सर्दी उत्थे इत्थे बस्ती पंजाब दे विचों उदों हुण तां सर्दी नहीं रह गई जी, उदों सर्दी बहुत हुंदी सी जदों असीं छोटे हुंदे सी। हुण तां मौसम ही सारा बिल्कुल चेंज हो गया। तो वो फिर गल उन्हें उस वेले कही, तो एक दफ़ा मेरा जिंदगी का मेरा इतफाक होया कि मैं उदों कराची रहिंदा सी, ते कराचीओं मैं वापस आया, तो मैं जिद्दां कराची का मौसम आ नॉर्मल जिहा मौसम आ, भी उत्थे इत्थे सर्दी हुंदी तो उत्थे पक्खे चलते हुंदे। मैं उत्थों पैंट शर्ट पाई पा के ते जनाब अपना ट्रेन च बैठ गया, बैठ के तो मैं पंजाब नूं आना शुरू हो गया। जदों गड्डी रोहड़ी तो अगे लंघना शुरू हुई, मौसम चेंज होना शुरू हो गया। सादकाबाद आया तो मौसम कुछ होर हो गया। तुसी यकीन करो कि खानेवाल आंदे तक मेरी कुल्फी जम गई, और मेरे ते एक अल्लाह ताला उस बंदे नूं उहदा अजर दवे, मैं मतलब कि 2-3 कप चाह दे भी पी गया, लेकिन मेरे अंदरों सर्दी ना जावे, और मैं जड़ा वा बेबस हो गया उस सर्दी दे अगे। और फिर मेरे ते एक बंदे ने तरस खा के मेरे ते कंबल दिता, वो मैं थोड़ा जिहा अद्धा पौना घंटा लैके मेरी को अख लगी, तो मैं कुछ सुकून दे विच आया। ये जिहड़े सारे वाक़यात लोग सैरो सियाहत ते उत्थे जांदे आ, वो जिथे बहुत सारे नकायस हुकूमतें पाकिस्तान दे होणगे जी, उत्थे दी इंतजामिया दे होणगे, उत्थे साडे लोगों का भी बहुत बड़ा इहदे च एक किरदार आ। मतलब ये मौका तो नहीं हैगा जी मतलब गिले शिकवे करन दा, लेकिन ये मेरे गल करन दा या ये वीडियो करन दा मकसद ये है कि जिहड़े लोग कभी भी ऐसे मौके के उत्ते सफ़र करन, ऐसे हालातों वाक़यात अपने सफ़र जड़ा उन गामजन करन, अपने आप को जान इंजॉयमेंट वास्ते या सैरो तफरी वास्ते या जो भी उन्होंने लफज तुसीं इस्तेमाल कर लो, वो अपने इंतजामात मुकम्मल करके जान। तुहाडी गड्डी दे अंदर कपड़े मुकम्मल पे होण, जुत्ते होण, तुहाडे जराबां होण, तुहाडे कोल खाण पीण दा वाफर मकदार च समान होना चाहिए। वो खुश्क मेवा जात की शक्ल च होवे, चने होण या जो भी आ, पानी होना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ां वा जी जिहड़ियां तुहाडी गड्डी दे विच मौजूद होणियां चाहिदियां। कंबल, स्वैटर, जराबां, यानी ये तो अलावा बहुत सारिया होर भी चीज़ां हैगियां वा। हुण सारियां जिहड़ियां कि वो तुसीं अपने
एनवायरनमेंट के हिसाब नाल, अपनी जेब के हिसाब नाल जो घर चों हासिल आ वो अच्छे तरीके नाल लैके जाओ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਉੱਥੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ 3000 ਦਾ, 4000 ਦਾ, 5000 ਦਾ ਸੀ ਉਹ 10000, 20000, 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਢਣੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਹੀਟਰ ਚਲਾ ਲਏ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਵਾਮਲ ਬਣਿਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਸਮੋਕ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਵਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਫਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੋਗ ਬਣਦਾ। ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਹ ਲੈ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਖਸੂਸ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਵਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾ, ਇਨਸਾਨ 1 ਜਾਂ 2 ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ 3 ਕਰ ਲਏ, ਹੱਜ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 1 ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਰ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਮਕਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਦਫਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 2 ਦਫਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 3 ਦਫਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਨੋਫਾਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਾੜੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਮ 40-50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਗੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਵਰਨਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100-200 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਦਿਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਖਸੂਸ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
हुकूमत पाकिस्तान जिहड़ी आ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੇਮਲ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤਹੰਮਲ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਜ਼ਿੱਦ ਵਾ। ਲੋਕ ਸਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਾਲੋਂ ਗਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ बढ़ाਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਬਤ व ਤਹੰਮਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਜਿਓਂ ਕੋਈ ਖੱਬਿਓਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਡੀ ਕਰਾਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੌਬਸ ਦੀ ਆਫਰਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ MSc ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ
कि अपने बच्चों का करैक्टर बिल्डिंग जिहड़ी आ वो करो, उन्होंने अखलाक दसो भी मस्जिद के आदाब की आ, बड़े के आदाब की आ, हमसाए के आदाब की आ। जदों तुसीं रात नूं जदों खाना खांदे हो अपने बच्चे की डायरी लिया करो कि ये बेटा तू अज सारा दिन च की कीता। कोई शिकायत बाहरों आंदी आ, वालदा जिहड़ी वो पर्दा पांदी, वो सब तो बड़ा गुनाह कबीरा वा जिहड़ी माँ जिहड़ी अपने बाप मतलब अपने खावन तो अपने बच्चों का कोई ऐब लगौती आ। कोई बाप किसी के बाहरों को अलामा आंदा, वो आके बच्चे नूं घर आके ये नहीं पुछदा कि हाँ भी तू अज फलानी थां ज्यादती करके आया तो तेरा जिहड़ा वा तरीकाकार गलत सी, ओदी इसलाह करन दी बजाय वो बाद माँ बाप ऐसे आ तू चंगा कीता अपने नाल लगदा ही सी, चंगा होया तू होर करके, उस वजह नाल साडे मुआशरे के अंदर बुराइयां जिहड़ियां पैदा होंदियां वा और फिर वो ये बड़े जराइम की तरफ लैके जांदियां वा। गल यह है जी जाते जाते फिर एक बारी अफसोस उन्हां लोगों के नाल, उन्हां नाल मेरी हमदर्दी जिहड़े इस दुनिया तो चले गए, तो बाकी जिहड़े लोग जिहड़े हुण अगे भी पहले एक जिहड़ा वा वो सुनिया, दोबारा एक होर बड़ा शदीद किस्म दा आना वा। बराए मेहरबानी अपने आप नूं जरा कंट्रोल करो, इस साने तो सबक सीखो, जाओ ज़रूर इंजॉयमेंट करो लेकिन उहदे इंतजामात मुकम्मल करके जाओ। अपने रहन का तो ठिकाना जिहड़ा उहनूं हासिल पहले करो, चाहे वह फोन ते करो चाहे किसी रिश्तेदार के जरिए उत्थे हासिल करो। अपने घरों जिहड़ा समान आ सर्दी का ठंड का वो पूरा लैके चलो, खुराक अपने को एक्सट्रा जिहड़ी आ वो लैके जावो। ऐसी खुराक जिहड़ी अगर खुदा न खासा तुसीं 2-3 दिन किते फस जाते हो तो तुहाडे कोल कम अज़ कम इन्ना पानी होवे, पेट्रोल होवे, तुहाडे कोल चने या होर ऐसियां चीज़ां खुश्क मेवाजात होण ताकि तुसीं जिंदा रह सको। हालात देखो जी तुरे जाते हो, अगले लम्हे का नहीं पता भी की हो जाना। इस तरह ही तुसीं इत्थों घरों जदों निकलना वा, तुसीं अगर अपनी तैयारी करके जाओगे, चलो मतलब कि जिथे तुसीं अफेक्ट होवोगे 100% नहीं होवोगे, 60% जिहड़े आ तुसीं बच जाओगे, 40% अफेक्ट होगे। अगर तुहाडे कोल टूल्स पूरे होणगे, तो तुहाडे कोल गड्डी या जैक नहीं हैगा, तुहाडा टायर पैंचर हो जाए, तुसीं लोकां नूं हत्थ दिंदे रहोगे। अज वक्त इन्ना बुरा आ गया, कोई बंदा गड्डी नहीं रोकदा कि जिहड़ा तुहानूं जिहड़ा जैक दे देवे तुहाडी गड्डी दा टायर चेंज हो जाए, तुसीं जंगल च खड़े हो, तुसीं परेशान होवोगे। यही मिसाल ये आ, अगर तुहाडे कोल अपणियां चीज़ां होणगियां तो तुसीं जिहड़ा अपने आप नूं सेफ्टी वाले पासे ज़्यादा महसूस करोगे, ज़्यादा दलेरी नाल उत्थे जाके सफ़र कर सकोगे। अपने शूज़, अपनी जराबां, अपने कंबल, ये सारिया चीज़ां, अपने खुराक साथ लैके जाओ। और सारे मुल्क अगे मेरी दुआ वा कि सारे एक दफ़ा उन्होंने लोगों वास्ते फातिहा खानी करके उन्होंने बख्शिश वास्ते दुआ करना। अल्लाह ताला उन्होंने अगली मंजिला हुण आसान करे। वो हसदे खेडते इस दुनिया तो चले गए, वो माँ बाप नूं सबर अता करे। अल्लाह ताला तुहाडा मुहाफिज़ जी, जींदियां दे मेले, वसदियां दा जहान जी।